नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितलो कथार गोटे के अच्छी भाग 48 पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करियो केबे भूलिबेनी सांग माने। जन घरे राधा माधवंक स्थापन सरिलाणी। सात पंडिते पूजा आयोजन करिबारे लागिछंती। पूजा पुष्पांजलि परे यज्ञ इत्यादि विधि अछि, तेणु समस्ते खूब व्यस्त। रंजन आई तांको झियो को कहले, अरे मु कौन कहूतिली कि एडे पूजा हेउची घरे, लेखा आसीथिले भल होइथांता। आउ कई दिन परे ए घरर बोहू हेब से, तेणु राधा माधव को भी से पुना होइते देले भल। निर्बंध तो होइनी, गाँ झियो से आसीबारे किछि असुविधा नहीं। सासूंको कथा सुनी रंजन बापा कहले, हाँ मु भी सेई कथा भाबुथुली, हेले से जेमिति झियो लाजरे कौन आसीबो। कहले रंजन माँ रश्मि को डाकिवा को पठेई लेखार माँ को फोन करी कही दियो लेखा आउ दीपा को पठेइबा पई। रंजन माँ संगे संगे रश्मि को लेखा घर को पठेई देई फोन भी करिदेले। लेखा जेमिति सुनिला रंजन घरु पूजा पाई डाकिछंती, से संगे संगे नाई करिदेला जीवाकू। केते लोक आसीथिबे मु जीविनी। पद्मिनी बड़मा कहले, काई मो झियो कौन असुंदर ना कौन, जिए जेते लोक आसिले कौन हैला, ना मु जीविनी जमा सेठीकू। लेखार जेजेमा कहले, फोन करी कहले झियो को भी पठेइछंती डाकिबाकू, न गले कौन भाबिबे से माने। लेखा कहला, जीबी जदी चूड़दार पिंधिकी जीबी, साड़ी कथा केही कहिबनी मते कहूची, आगुआ कहिदेली। हौ हौ जहा पिंधिबा कथा पिंधिकी जा जल्दी। लेखार बड़मा कहले। लेखा गोटिए खूब सुंदर हलदिया आउ सागुआ रंगर ड्रेस टीए पिंधि जीवाकू रेडी हैला। गाँ दांडरे लेखा रश्मि दीपा आसुथांती। 10 कि 15 जन 15 प्रश्न पचार सारेणी। लेखा तोर निर्बंध केबे लो, कुआडे जाउछु तू। जा हौ सबू पारे लेखा आउ दीपा रंजन घर पाखरे जिगले। लेखा भाबुछि घर आग देई गले सबू गेस्ट पंडित माने दुनिया लोक बसिथिबे। से कहिला, रश्मि पछ दुआर देई घरे पशिबा समस्ते। हौ नानी ठीक कहिल। 3 जन जाक पछ दुआर देई घरे पशिले। लेखा जेमिति भितरे पशिछि समस्तଙ୍କ आखि ता उपरे। से समस्तଙ୍କୁ थरे नजर बुले आनी भाबिला, काहींकि आसिली केजाणी। से देखिला रंजन मामू माई आई माउसी मौसा पिउसी आहुरी अनेक बंधु बांधव, गणी हेबनी जमा। जेजेमा तागिद करी कहिछि समस्तଙ୍କୁ मुंडिया मारिउ बोली। लेखा समस्तଙ୍କୁ मुंडिया मारु मारु मुंड बुलेई गलानी तार। रंजन माउसी कहले, नानी भल सुंदरिया बहुटिए बाछिचु आउ कौन। सेतिकी बेले रंजन बापा आसी कहले, नना मानक पई रोषेई आरंभ करी दियो, पूजा सरू सरू खाइबे से माने। हेले सेठी जेते थिले केही बिना पियाज रसुन रे रांधिबाकू प्रस्तुत नुह। शेषरे लेखा कहिला, बड़मा मु रांधि देबी नना मान पई। रंजन माँ आश्चर्य होई पचारले, एते जनक पई बिना पियाज रसुन रे रोषेई। हाँ मु रांधि परिबी बड़मा, खाली मते कोउठी कौन अछि कहि दियो। लेखा भुवनेश्वर एमटे कला बेले कुकिंग बेकिंग सबू कोर्स करी देइथिला, तेणु सेई भरोसारे रांधिबाकू आगभर होई बाहरी पड़िला। रंजन माई कहले, नानी भल बहुटिए आनिब घरकू, आउ आम बिनो पई गोटिए झियो देखुथिब नानी। लेखा अंटारे ओढ़णी भिड़ी रोषेई घरे पशिला। माँ लक्ष्मी को सुमरणा करी रोषेई आरंभ कला। रंजन उपरे निज रूम रे बसी बसी भाबुछि, पूजारे लेखा थिले केते भल होइथांता। ताकू की बा जणा लेखा ताहारी घरे अछि बोली। से रूम रु बाहरी तळकू आसिला। हठात रोषेई घर को अनेई देई किछि समय चिंतारे पड़िला, स्वप्न ना सत्य। रोषेई घरे लेखा रोषेई करियारे व्यस्त अछि। सेल्फ रु कौन गोटिए बाहर कला बेलकू रंजन रोषेई घरे पशी ता पछरे ठिया होइगला। लेखा जल्दी रे पछकू बुली पड़ला बेलकू रंजन सहित खूब जोरे धक्का हला। लेखा किछि कहिबा आगुरु रंजन पचारला, लेखा तू एठी काई आउ काहाकू एक्सपेक्ट करुथिलु कि। अरे ना ना से कथा नुह, सबु बेले कौन उल्टा कथा कहूचु मते। तू एठू जा, मते शांति रे काम करिबाकू दे। सेतिकी बेले आई भीतर को आसी 2 जन को देखी कहले, बाबू रे तू लेखा को टिके साहाଯ୍य करी दे, से एकुटिया कौन पारिबो। ना ना आई ताकू जीवाकू कुह, से मो काम 2 गुण करिदेब। ताकू जानी न तमे आई लेखार कथा सुनी भाबुछंती 2 जनकर पिलाली आमी गलानी जाए, आगकू केमिति घर संसार करिबे केजाणी।
ସେ ପୁଣି ଲେଖା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଲେ, ମା ଲୋ, ତୁ କ'ଣ ବାବୁକୁ ଏମିତି ସବୁଦିନ ତୁ ତା କହିବୁ? ଆଉ ଏବେ କହିବୁନି? ଲେଖା ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ସମ୍ମତି ସିନା ଆଈଙ୍କ କଥାରେ ଜଣେଇଲା, ହେଲେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଭାବୁଛି, ୟାକୁ କ'ଣ ଆପଣ କହିବି? ରଞ୍ଜନ ପୁଣି ପଚାରିଲା, କ'ଣ ଭାବୁଛୁ କି? ତୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ପରା। ପୁରୀ ପାଇଁ ଅଟାରେ ତେଲ ମିକ୍ସ କରିଦେ। ହଁ, କରିଦେବି ଯେ, ହେଲେ ଏଇନା ଆଈ କ'ଣ କହିକି ଗଲେ? ଲେଖା ମଜା କରି କହିଲା, ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଅଟାରେ ତେଲ ମିକ୍ସ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରଞ୍ଜନ ମନେ ମନେ କହୁଛି, ଚଣ୍ଡୀ କୋଉଠିକାର। ଲେଖା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଇଟମ୍ ରାନ୍ଧିଲା। ପୋଟଳ ଆଳୁ କଷାକୁ ମିକ୍ସ ଘାଣ୍ଟ, ଟମାଟୋ ଖଟା ଆଉ ଶାଗ, ସାଧା ପୋଲାଉ, ମିଠାରେ କ୍ଷୀରି ବନେଇଲା। କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ବହୁତ ବଳିଗଲାରୁ ତାକୁ ପନିର ଫଟେଇ ଗୋଟିଏ ପନିର ସବ୍ଜି ରାନ୍ଧି ସବୁ ସାଇଜ୍ ସୁଜା କରି ରଖିଦେଲା। ଆଉ ବାକି ପନିରରେ ରସଗୋଲା ତିଆରି କଲା। ବାକି ରହିଲା ପୁରୀ ଛାଣିବା। ରଞ୍ଜନ ଖୁବ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଲେଖାର ରୋଷେଇ କରିବା ପ୍ରୋସେସକୁ ଦେଖୁଥାଏ। ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥାଏ ତା ଚଣ୍ଡୀକୁ ଏତେ ଖାଇବା ପିଇବା ବନେଇ ଆସୁଛି ବୋଲି। ସେ କହିଲା, ମୁଁ ପୁରୀ ବେଲି ଦେବି, ତୁ ଛାଣିଦେ। ନା ନା, ମୁଁ ନିଜେ ବେଲିବି, ତାପରେ ଯାଇ ଛାଣିଦେବି। ଆପଣ ଏବେ ଯାଆନ୍ତୁ ଏଠୁ। ରଞ୍ଜନକୁ ଲେଖା ମୁହଁରେ ଆପଣ ତୁମେ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ସେ ରୋଷେଇ ଘରୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରୁଛି। ଲେଖା ଡାକିଲା, ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ରଞ୍ଜନ ପଛକୁ ବୁଲି ଅନେଇ ପଚାରିଲା, କ'ଣ ହେଲା? ରହିଯା ଟିକେ ଖାଲି। ରଞ୍ଜନ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇ ତା ପାଖରେ ଯାଇ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା, ମୋତେ ପାଖରୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତୋର ନା? ଛେନା ଗୁଡ଼ଟେ ନେ, ଏଇ ଲସି ଗ୍ଲାସ ପିଇଦେଇ କହ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ କଥା। ରଞ୍ଜନ ଲସି ଗ୍ଲାସଟି ଧରି ରୋଷେଇ ଘରୁ ବାହାରିଗଲା। ଲେଖା ମନରେ ଭାବୁଛି, କେଡ଼େ ବଦମାସ କେଜାଣି, କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବାକୁ କହିଲି ସିଧା ପଳେଇଲା ଏଠୁ। ଲେଖା ପୁରୀ ସବୁ ବେଲି ନିଜେ ଛାଣି ପକେଇଲା। ରଞ୍ଜନର ମା ପୂଜା ପାଖରୁ ଆସି ରୋଷେଇ ଦେଖି ଆଖି ତାଙ୍କର ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ମନେ ମନେ ସେ ଏତେ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଯେ ଲେଖାର ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି କହିଲେ, ରାଧା ମାଧବ ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ସବୁ ଖୁସି ଦିଅନ୍ତୁ ରେ ମା। ଲେଖା ଗରମରେ ଏତେ ସବୁ ରନ୍ଧାରନ୍ଧି କରିସାରିବା ପରେ ପୁରା ଝାଳ ନାଳ ହୋଇସାରିଥିଲା। ରଞ୍ଜନର ମା ଲେଖାକୁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀଟିଏ ଦେଇ କହିଲେ, ଯା, ଏଇଟା ପିନ୍ଧି ପକା ମା, ଆଉ ଟିକେ ପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହେବ। ଲେଖା ଶାଢ଼ୀ ଦେଖି ଟିକେ ଦୋଦ ପାଞ୍ଚ ହେଉଛି। ରଞ୍ଜନର ଆଈ କହିଲେ, ଆରେ ଚାହିଁଛୁ କ'ଣ? ଜ୍ୱାଇଁ ପରା ସମସ୍ତଙ୍କର ନୂଆ କପଡ଼ା କିଣିଲା ବେଳେ ସେଇଟା ତୋ ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଲେଖା ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ଶାଢ଼ୀଟି ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଧରି ଭାବୁଛି କୋଉଠି ପିନ୍ଧିବ ସେ। ଘର ସାରା ତ ଲୋକ ଗହଳି। ରଞ୍ଜନର ଆଈ କହିଲେ, ଯା, ବାବୁ ରୁମ୍ରେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ନେବୁ। ତା ରୁମ୍କୁ କେହି ଡରରେ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ବାକି ସବୁଠି ତ ଗହଳି ଅଛି। ଲେଖା ଶାଢ଼ୀ, ପେଟିକୋଟ୍, ବ୍ଲାଉଜ ସବୁ ଧରି ରଞ୍ଜନ ରୁମ୍ରେ ପଶିଯାଇ ଭିତରୁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ନିଜର ଡ୍ରେସ୍ଟି ବଦଳାଇ ପେଟିକୋଟ୍ ଆଉ ବ୍ଲାଉଜ ପିନ୍ଧିଲା। ମାପ ତ ପୁରା ବରାବର ଅଛି। ଲେଖା ଭାବିଲା, କାହା ମାପରେ ତିଆରି କଲେ କେଜାଣି, ରଶ୍ମି ମାପ ବି ହେଇପାରେ। ସେ ବି ଲେଖା ହେଲ୍ଥର ହେବ। ଲେଖା ଶାଢ଼ୀ ଅଣ୍ଟାରେ ଖୋସି କୁଞ୍ଚ କରିବ, ହଠାତ୍ ବାଥରୁମ୍ର କବାଟ ଖୋଲିବା ଶବ୍ଦ ହେଲା। ଲେଖା ଦେଖିଲା ରଞ୍ଜନ ପୁଣି ଥରେ ଗାଧେଇ ଫ୍ରେଶ୍ ହୋଇ ଭିତରୁ ବାହାରୁଛି। ଟାୱେଲଟିଏ ପିନ୍ଧିଛି। ମୁଣ୍ଡରୁ ପାଣି ସରସର ବହୁଛି। ଲେଖା ରଞ୍ଜନକୁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ଶାଢ଼ୀ ସବୁ ଏକାଠି କରି ଛାତିରେ ଜାକି ଧରି କହିଲା, ଏଇ ଏଇ ଏଇ, ତୁ ଏଇଠି କ'ଣ କରୁଛୁ ଯେ? ଲେଖାର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ରଞ୍ଜନକୁ ଖୁବ୍ ମଜା ଆସୁଛି। ମୁଁ ମୋ ରୁମ୍ରେ ତ ଅଛି, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବି ଯେ ଏମିତି ଅଧା କପଡ଼ାରେ? ରଞ୍ଜନ ହସି ଦେଇ ଲେଖା ପାଖକୁ ଲାଗି ଆସିଲା। ଖୁବ୍ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଲେଖା ପଛେଇ ପଛେଇ କାନ୍ଥ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଠିକ୍ କାନ୍ଥରେ ତା ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇବା ପୂର୍ବରୁ ରଞ୍ଜନ ଦୁଇ ହାତରେ ତାକୁ ନିଜ ଉପରକୁ ଟାଣି ଆଣିଲା। ଲେଖା ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ତା ଦେହରେ ପିଟି ହୋଇଗଲା। ସେ କହିଲା, ତୁ ଏମିତି କ'ଣ? ସେ ମୁଣ୍ଡ ପୋଛୁନୁ କାହିଁକି? ପାଣିଗୁଡ଼ା ଧରଧରେଇ ବହୁଛି, ଥଣ୍ଡା ଧରିବ ତୋତେ। ରଞ୍ଜନ ନିଜ ଓଦା ମୁଣ୍ଡର ବାଳ ସବୁ ଝାଡ଼ିଦେଲା ଯେ ପାଣି ସବୁ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ହେଇ ଲେଖାର ମୁହଁଯାକ ଲାଗିଗଲା। ଲେଖା ଶାଢ଼ୀକୁ ମେଞ୍ଚାଏ କରି ଅଣ୍ଟାରେ ଖୋସିଦେଲା। ପଲଙ୍କ ବାଡ଼ରେ ଶୁଖୁଥିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଟାୱଲ ଆଣି ରଞ୍ଜନ ମୁଣ୍ଡ ପୋଛି ଦେଉ ଦେଉ କହିଲା, ଛାଡ଼ ନା ଏଥର, ଡେରି ହେଉଛି, ପୂଜାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହେବ। ରଞ୍ଜନ ଦୁଇ ହାତ କାନ୍ଥରେ, ଆଉ ତାରି ମଝିରେ ଲେଖା ପୁରା ବନ୍ଦିନୀ ଥିଲା। ଛାଡ଼ ଏଥର ଟିକେ, ମୋତେ ଛାଡ଼। ରଞ୍ଜନ ମୁରୁକି ହସି କହିଲା, ହୁଁ, ତୁ ନା ବାତେରା ବେହିଆ ସବୁ ହେଇଯାଇଛୁ। ତତେ ଆଉ କହି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆଈଙ୍କୁ କହିବି କେବେ? ତୁ ମୋତେ ତୁ ବୋଲି ପୁଣି କହିଲୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ଛାଡ଼ ମୋତେ ଏବେ। ଏଥର ରଞ୍ଜନ ହାତ ହଟେଇ ନେଇ କହିଲା, ହଉ ପିନ୍ଧି ତାହେଲେ। ତୁ ପୁଣି ଥରେ
ବାଥରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଯା, ମୁଁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ସାରିଲେ ଆସିବୁ। ରଞ୍ଜନ ଲେଖାକୁ ଟିକିଏ ଚିଡ଼ାଇବା ପାଇଁ କହିଲା, ବାଥରୁମ୍ ଭିତରେ? କେମିତି? ମୁଁ କେମିତି ବାଥରୁମ୍ ଭିତରେ ରହିବି? କିଏ ଜାଣେ ତୁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବାକୁ କେତେ ସମୟ ନେବୁ? ମୁଁ ଏତେ ସମୟ କ'ଣ ବାଥରୁମ୍ରେ ରହିପାରିବି? ବାସ୍ ବାସ୍, ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ରେ ମୁଁ ପିନ୍ଧିଦେବି। ଆରେ ନା ନା, ପୁଣି ଶାଢ଼ୀ ଖସିଗଲା ଯଦି? ଯେମିତି 10th ଫେରୱେଲ୍ ପାର୍ଟିରୁ ଫେରିବା ବେଳେ ରାତିରେ ସେଦିନ ହୋଇଥିଲା। ଲେଖା ରାଗିଯାଇ କହିଲା, ତୁ ଯିବୁ କି ନାହିଁ କହିଲୁ? ହେଲା ବାବା, ଯାଉଛି, ହେଲେ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଡିସନରେ। ପୁଣି କ'ଣ କଣ୍ଡିସନ୍? ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ସାରି ମୋତେ ଡାକିବୁ, ସେମିତି ପଳେଇ ଯିବୁନି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ରଞ୍ଜନ ଚାହୁଁଥିଲା ଶାଢ଼ୀରେ ଲେଖା କେମିତି ଦିଶୁଛି ସେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏମିତି ଗୋଟିଏ କଣ୍ଡିସନ୍ ରଖି ବାଥରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା ସେ। ଲେଖା ଝଟପଟ ଶାଢ଼ୀ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପିନ୍ଧିନେଲା। ବାଥରୁମ୍ କବାଟ ବାଡ଼େଇ ରଞ୍ଜନକୁ ଡାକି କହିଲା, ଆସେ ଏବେ, ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ସାରିଲିଣି ମୁଁ। ରଞ୍ଜନ ବାଥରୁମ୍ରୁ ବାହାରି ଲେଖାକୁ ଗୋଟିଏ ନଜରରେ ଅନେଇ ରହିଲା। ଶାଢ଼ୀରେ ଲେଖା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଆଉ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥିଲା। ରଞ୍ଜନ ଭାବୁଛି, ମୋ ଚଣ୍ଡୀ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି ଜାଣିଥିଲି, ହେଲେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି ଆଜି ଜାଣିଲି। ଲେଖା କହିଲା, ଏବେ ଆସୁଛି, ତୁ ବି ରେଡ଼ି ହୋଇ ତଳକୁ ଆସେ। ରଞ୍ଜନ ଆଲମିରା ଭିତରୁ ନିଜର କ୍ୟାମେରାଟି ବାହାର କରି ଲେଖାର ଗୋଟିଏ ଫଟୋଟିଏ ଉଠେଇବାକୁ ରେଡ଼ି ହେଲା। ଇଏ କ'ଣ କରୁଛୁ ତୁ? ଗୋଟିଏ ଖାଲି ସ୍ନାପ୍, ଟିକେ ସ୍ମାଇଲ୍, ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍, ବାସ୍ କ୍ଲିକ୍। ଲେଖା ଆଉ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି କବାଟ ଖୋଲି ଯିବାକୁ ବାହାରୁଛି। ରଞ୍ଜନ ତା ହାତଟି ଧରି ପକେଇ କହିଲା, ଚଣ୍ଡୀ କୋଉଠିକାର? ଲେଖା ଆଉ କିଛି ନ ଶୁଣି ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଶାଢ଼ୀରେ ପୁଣି ରଞ୍ଜନ ଘରେ ତାକୁ ଖୁବ୍ ଲାଜ ଲାଗୁଥାଏ। କାହିଁକି ଆସିଲା ବୋଲି ନିଜକୁ ନିଜେ ଗାଳି ବି ଦେଉଛି। ନ ଆସିଥିଲେ ସେ ଜେଜେମା କ'ଣ ଘରେ ରଖେଇ ଦେଇଥାନ୍ତା ତାକୁ? ଆଉ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କିଏ କରୁଛି, ତାକୁ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ସେ ପାହାଚ ଡେଇଁ ତଳକୁ ଆସିଲା। ତଳେ ସେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ତା ପଛରେ ରଞ୍ଜନ ବି ରେଡ଼ି ହୋଇ ଆସି ସାରିଥିଲା। ଦୁହିଁଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଦେଖି ଆଈ ରଞ୍ଜନର ମା ନଜର ହଟେଇ ପାରୁନଥାନ୍ତି। ରଞ୍ଜନର ଭାଉଜ ହେବେ ସେ କହି ପକେଇଲେ, ଆରେ ବାଃ, ଏକଦମ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଯୋଡ଼ି ପରି ଦିଶୁଛ ଦୁଇଜଣ। ରଞ୍ଜନର ଆଈ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ କଳା ଟିକା ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ ଯେମିତି କାହା ନଜର ଲାଗିବନି। ଲେଖା ପଛକୁ ବୁଲି ରଞ୍ଜନକୁ ଅନେଇଲା। କୁର୍ତ୍ତା ପାଇଜାମାରେ ପୁରା ହିରୋ ପରି ସଜ ହେଇଛି ସେ। ସ୍ନେହା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା ତାର। ସେ ସବୁବେଳେ ଲେଖାକୁ କହେ, ତମ ହିରୋ, ତମ ହିରୋ ମ? ମୋ ହିରୋ, କେବଳ ମୋର। ଲେଖା ଯେମିତି ସ୍ନେହାକୁ ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ଦେଉଥିଲା। ରଞ୍ଜନର ମା କହିଲେ, ଜଲ୍ଦି ପୂଜା ପାଖକୁ ଯାଅ ସମସ୍ତେ। ଲେଖା, ରଶ୍ମି, ଦୀପା, ରଞ୍ଜନ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଗରେ ବସିଲେ। ଯଜ୍ଞର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ସମସ୍ତେ ଦେଲେ। ମୁଖ୍ୟ ପୂଜାରୀ ନନାଙ୍କୁ ଲେଖାର ମା କହିଲେ, ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସେ ପୂଜାରୀ ନନା ଲେଖା ଆଉ ରଞ୍ଜନକୁ ଦେଖି କହିଲେ, ରାଧାମାଧବ ଖୁବ୍ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ତୁମ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ। ଲେଖା କହିଲେ, ସଦା ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ହୁଅ ମା। ହୋମ ଆରତି ସବୁ ପୂଜାବିଧି ସରିଲା। ଲେଖାକୁ ଖୁବ୍ ଭୋକ ହେଲାଣି ସେତେବେଳକୁ, ହେଲେ କେମିତି କହିବ ତାକୁ ଭୋକ ହେଉଛି ବୋଲି। ପୂଜା ପରେ ରଞ୍ଜନ ନିଜ ରୁମ୍କୁ ପଳେଇଲା। ଆଈ କହିଲେ, ଖାଇବା ବାଢ଼ି ଆଣି ଖାଅ ସମସ୍ତେ। ରଞ୍ଜନର ମାଇଁ, ମାଉସୀ, ପିଉସୀ ସବୁ ଏକାଠି ଖାଇ ବସିଲେ। ରଞ୍ଜନର ଆଈ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ଲେଟରେ ଖାଇବା ବାଢ଼ି ଲେଖାକୁ କହିଲେ, ଖାଇବା ପ୍ଲେଟଟି ବାବୁ ରୁମ୍ରେ ଦେଇ ଆସି ଖାଇବାକୁ ବସ ମା। ଲେଖା ପ୍ଲେଟଟି ଧରି ଉପରକୁ ରଞ୍ଜନ ରୁମ୍କୁ ଖୁବ୍ ସନ୍ତର୍ପଣେ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। କବାଟ ଆଡ଼େଇ ଭିତରେ ପଶି କହିଲା, ଆଈ ପଠେଇଛନ୍ତି, ଖାଇଦେ। ରଞ୍ଜନ ଉଠିପଡ଼ି ପ୍ଲେଟରେ ଥିବା ଖାଦ୍ୟ ପରିମାଣ ଦେଖିନେଲା। ସେ ଜାଣିଛି ଲେଖା ବି ଖାଇନି ଏଯାଏଁ, ଆଉ ସେ ଭୋକରେ ଜମା ରହିପାରେନି। ଏ ଗହଳି ଭିତରେ କିଏ ଖାଇବାକୁ ନ ଡାକିଲେ ସେ କ'ଣ କାହାକୁ ମାଗିବ କି? ସେ ତେଣୁ କହିଲା, ମୁଁ କ'ଣ ପହିଲି ମ୍ୟାନ୍ ହେଇଛି? ଏତେଗୁଡ଼ା ଖାଇବା ମୁଁ ଏକା ଖାଇପାରିବିନି। ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଛି ତୁ ଖାଉଥିବୁ ବୋଧହୁଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆଈ ଦେଇଛନ୍ତି। ବେଶୀ କଥା ନ କହି ତୁ ବି ଆସ ଖାଇବୁ ମୋ ସହ, ନହେଲେ ନେଇଯା ଖାଇବା ପ୍ଲେଟ୍, କହିଲା ରଞ୍ଜନ। ଲେଖା ଦେଖିଲା ସେ ଯଦି ତା ସହିତ ନ ଖାଉଛି ସେ ବି ଖାଇବନି। ଖୁବ୍ ଜିଦିଆ ପିଲା ଯେ। ଲେଖା କହିଲା, ହଉ ଆସ ଜଲ୍ଦି। ଦୁହେଁ ପ୍ଲେଟ୍ ମଝିରେ ରଖି ଖାଇ ବସିଲେ। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଇସାରାରେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କର। ରଞ୍ଜନ ବୁଝିଗଲା ଲେଖା କେବେ ଆଗ ଖାଇବନି, କାରଣ ତା ଜେଜେମାଙ୍କ ଦେଇଥିବା ସଂସ୍କାର ସେ କେବେ ଅମାନ୍ୟ କରିବନି। ଆଗକୁ ହେବାକୁ ଥିବା ସ୍ୱାମୀକୁ କେମିତି ନିଜେ ଆଗ ଖାଇ ଅଇଁଠା ଖୁଆଇବ। ରଞ୍ଜନ ପୁରୀରୁ ଟିକେ ଛିଣ୍ଡେଇ ଲେଖା ମୁହଁରେ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା।
ବେଳକୁ ଲେଖା ସେଇଟା ତା ହାତରୁ ଧରି ନେଇ ତାକୁ ଖୁଆଇଦେଲା। ରଞ୍ଜନ କହିଲା, ଏବେ ତ ଖାଇଦେ। ଏତିକି କହି ସେ ଲେଖାକୁ ରସଗୋଲାଟିଏ ତା ପାଟିରେ ପୂରେଇ ଦେଲା। ଲେଖା ବି ଆଉ ଗୋଟିଏ ରସଗୋଲା ରଞ୍ଜନ ପାଟିରେ ପୂରେଇ କହିଲା, ତୁ ବି ଖା, ମୋତେ କ'ଣ ଏକୁଟିଆ ଦେଉଛୁ ଖାଇବାକୁ? ସେଇ ସମୟରେ ରଞ୍ଜନର ମା ବାପା ଉପର ଘରକୁ କ'ଣ ନେବା ପାଇଁ ଆସି ଝରକାରେ ଲେଖା ରଞ୍ଜନକୁ ଖୁଆଉଥିବାର ଦେଖି ପକେଇଲେ। ରଞ୍ଜନର ବାପା କହିଲେ, ଦେଖୁଛ ତ ଶ୍ରୀମତୀ, ତମେ କ'ଣ କହିଥିଲ ବାବୁ ବାହାଘର ଆଉ କାହା ସହ କରିବ ବୋଲି? ଲେଖାକୁ ଛାଡ଼ି ସେ ଆଉ କାହାକୁ ବାହା ହୋଇଥାନ୍ତା କେବେ? ରଞ୍ଜନର ମା କହିଲେ, ମୁଁ କୋଉ ଏତେ କଥା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିଥିଲି ଯେ? ନା ତମେ ଏତେ ଦିନ ଯାଏ କିଛି କହିଥିଲ ନା ସେ କହିଥିଲା? ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ତାଙ୍କ ଗଳା ଅଭିମାନରେ ଭରି ଆସୁଥିଲା। ସେ ପୁଣି ଥରେ କହିଲେ, ହଉ, ସେମାନେ ଖୁସିରେ ରହିଲେ ଆମର ସେଇଟା ଖୁସି। ଲେଖା ଉପରେ ରଞ୍ଜନ ସହ ଖାଇସାରି ଟ୍ରେଟି ଧରି ବାହାରକୁ ଆସିବ। କବାଟ ପାଖରେ ରଞ୍ଜନ ତା ହାତଟି ଧରି ପକେଇ କହିଲା, ଲେଖା, ଆଉ କେବେ ବାହାଘର ପାଇଁ ମନା କରିବୁନି ତ? ନହେଲେ ମୁଁ ମରି। ଲେଖା ତାକୁ ଆଉ କହିବାକୁ ନ ଦେଇ ତା ମୁହଁ ନିଜ ହାତରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। କହିଲା, ଏମିତି ଶବ୍ଦ ଆଉ କେବେ ଯଦି କହିବୁ ତ ଜୀବନ ଯାକ କଥା ହେବିନି ତୋ ସହ। ଲେଖା ଭାବୁଛି ଏବେ ବି ସମୟ ଥିଲା, ଚାହିଁଥିଲେ କହି ପାରିଥାନ୍ତା, ହେଲେ ନାଇଁ। ଲେଖା ଟ୍ରେ ଧରି ତଳକୁ ରୋଷେଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ତାକୁ ଦେଖି ସେଠାରେ ଖାଇ ବସିଥିବା ମାଇଁ, ଭାଉଜ, ମାଉସୀ ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ଏଇ କୁଆଡ଼େ ଥିଲୁ, ଖାଇବୁନି କି? ଲେଖା ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଆଜି ମଲି ମୁଁ। ପେଟ ପୂରେଇ ତ ଖାଇଲେଣି, ପୁଣି ଖାଇବି? ହେଲେ ସେ କେମିତି କହିବ ରଞ୍ଜନ ସହ ଖାଇଛି ବୋଲି? ଆରେ ମା, ବସ ଖାଇବୁ। ପିଉସୀ ମା ଏତିକି କହି ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଟରେ ଖାଇବା ବାଢ଼ି ଦେଲେ। ରଞ୍ଜନ ବି ତା ରୁମ୍ରୁ ବାହାରି ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସେ ବି ମଜା ଦେଖିବାକୁ କହିଲା, ଆରେ ପିଉସୀ ମା, ଲେଖାକୁ ଭୋକ ହେଲାଣି ବୋଲି କହୁଥିଲା। ଭୋକ ହେଲାଣି ଅଥଚ ଖାଇବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଭାଉଜ କ'ଣ କହିବେ? ଲେଖା ଏବେ ରଞ୍ଜନକୁ ରାଗିଯାଇ ଅନେଇଲା। ଲେଖା ଜାଣିଛି ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ଖାଇବ ପୁରା ବାନ୍ତି ହୋଇଯିବ। ରଞ୍ଜନ ଲେଖାର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସୁଛି। ଆରେ ଖାଉନ କାହିଁକି? ରଞ୍ଜନର ମାଇଁ ପୁଣି କହିଲେ, ହେ ଭଗବାନ, ମୋତେ ଟିକେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ ଆଜି। ରଞ୍ଜନର ମା ଦେଖିଲେ ବିଚାରୀ ଲେଖା ଖୁବ୍ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦୀପା ଆଉ ରଶ୍ମିକୁ ଡାକି ଆଣି କହିଲେ, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଛ? ନାନୀ ସହ ଖାଇବ, ବସ। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଲେଖା ସହ ଖାଇବାକୁ ବସିଗଲେ। ଲେଖା ଏବେ ଖୁବ୍ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଲା। ଯାହା ହଉ, ବଡ଼ମା ତାକୁ ଏବେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ, ନହେଲେ ସେ ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ ବାନ୍ତି କରିଥାନ୍ତା। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସହ ଲେଖା ଖାଲି ମିଛେ ମିଛେ ଖାଇବାର ଅଭିନୟ କରୁଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କହିଲା, ସବୁ ଖାଇଦେବ, ମୁଁ ଆସୁଛି ଏବେ। ଲେଖା ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ବାହାନା କରି ଉଠି କେମିତି ଯାଇଛି ସେ ହିଁ ଜାଣିଛି। ସବୁ ପୂଜା ବିଧି ବିମାନ ସରୁ ସରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ବାଜିଲା। ଏବେ ନନାମାନେ ବିଦାୟ ନେଉଥିଲେ। ରଞ୍ଜନର ମା ଲେଖା ଆଉ ରଞ୍ଜନକୁ କହିଲେ, ଯାଅ, ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବ, ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ପରା। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସବୁ ନନାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ମୁଖ୍ୟ ପୂଜାରୀ ନନା ପଚାରିଲେ, ଆଜି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ପାଇଁ ରୋଷେଇ ତମେ କରିଥିଲ ମା? ଲେଖା ସମ୍ମତି ସୂଚକ ହଁଟିଏ ମାରିଲା। ବହୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ ଥିଲା। ଅତି ସୁଲକ୍ଷଣୀ ହୋଇଥାଅ ମା। ଲେଖା ମନେ ମନେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଲା। ଯାହା ହଉ, ଖାଇବା ନନାମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା। ନହେଲେ ରଞ୍ଜନ ତାକୁ ଚିଡ଼େଇବାକୁ ଗୋଟିଏ ବି ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କରିନଥାନ୍ତା। ଦୀପା କେତେବେଳୁ ଘରକୁ ପଳେଇଲାଣି। ହେଲେ ଲେଖା କେମିତି ଖାଇଦେଇ ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତା ଯେ? ସବୁ କାମ ଜିନିଷପତ୍ର ରଖାରଖି କରୁ କରୁ ରାତି 8 ବାଜିଲାଣି। ଲେଖା ଏଥର ଘରକୁ ଫେରିବ। ସେଇ ଶାଢ଼ୀ କ'ଣ ପିନ୍ଧି ଫେରିବ ସେ? ନା ନା, ନିଜ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ରଞ୍ଜନ ରୁମ୍କୁ ସେ ଧାଇଁଗଲା। କାରଣ ତାକୁ ଏବେ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦିରେ ଡ୍ରେସ୍ଟି ପାଲଟି ରଞ୍ଜନର ବିଛଣାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ସେ ଯାଇ ତା ଡ୍ରେସ୍ ଖୋଜିଲା, ହେଲେ ସେଇଠି ତ ନାହିଁ। ତାକୁ ଏବେ ଖୁବ୍ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। କିଏ ରଖିଲା? ଛି, କି ଲାଜ କଥା। ରଞ୍ଜନ ଲେଖାର ଏମିତି ଭାବ ଦେଖି କହିଲା, କ'ଣ ଖୋଜୁଛୁ? ତୁ ବେଡ୍ରେ ଫୋପାଡ଼ି କରି ଯାଇଥିଲୁ, ମୁଁ ରଖିଦେଇଛି। ଲେଖା ଭାବିଲା, ନା, ଆଉ ମାଗିବିନି ଡ୍ରେସ୍। ଥାଉ, ଯୋଉଠି ଅଛି ସେଇଠି। ଆଉ ଦିନ କେଇଟାରେ ତ ଏଇଠିକୁ ଆସିବି। ଏଇ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଘରକୁ ପଳେଇବି ଆଉ। ସେ ଜେଜେମାର ଖବର ବି ନେବାର ଅଛି। ଲେଖା ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା। ରଞ୍ଜନର ଆଈ କହିଲେ, ରାତି ହେଲାଣି ରେ ମା, ବୁରେ, ଯା ତାକୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବୁ। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଲେଖାର ଘର ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ। ଆକାଶରେ କେଇ ଘଡ଼ି ଜହ୍ନ ଥିଲା ଗଲାଣି।
ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ଝାପ୍ସା ଅନ୍ଧାର ଦିଶୁଛି। ଲେଖାକୁ ଏମିତି ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଭୂତକୁ ଖୁବ୍ ଭୟ। ହେଲେ ଆଜି ତା ମନରେ ତିଳେ ହେଲେ ବି ଭୟ ନାହିଁ। କାରଣ ରଞ୍ଜନ ତା ସହିତ ଅଛି। ଏଇ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପିଲା ବେଳରୁ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ। ଲେଖା ସେଇ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟର ଯାତ୍ରା ଭିତରେ ପିଲାଦିନର ସୁଖଦ ଦୁଃଖଦ ଦିନମାନଙ୍କରେ ବୁଲି ଆସିଲା। ଏଇ ରଞ୍ଜନ ଛୋଟବେଳେ ବାସନ୍ତୀ ଖୁଡ଼ୀଙ୍କ ଆମ୍ବ ଗଛରୁ କେତେଥର ତା ପାଇଁ ଆମ୍ବ ଚୋରେଇ ଆଣି ଦେଇଛି। ଥରେ ତ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସୁ ଆସୁ ପଡ଼ିଗଲା। ତା କହୁଣୀ ପୁରା ଛିଣ୍ଡିଯାଇ ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଲେଖାର ମନ ସେଇ ପିଲାଦିନର ଟିକି ଝିଅଟିର ମନରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। କେତେଥର ରଞ୍ଜନ ଖେଳରେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଇ ନିଜେ ଅନ୍ୟଠୁ ଟାହି ଟାପରା ବି ଶୁଣିଛି। ହେଇପରି ଲାଗୁଛି ତା ପାଇଁ। ଦହି ବାଡ଼ିଡିଆଁ ଖେଳରେ ଲଙ୍ଗ୍ ଜମ୍ପ କରୁ କରୁ ଗୋଡ଼ ମକଚି ଗଲା ତାର। ସେ ସେଇଠି ବସିପଡ଼ି କହିଥିଲା, ଲେଖା, ବହୁତ କାଟୁଛି ମୋ ଗୋଡ଼। ସେଇ ଛୋଟ ଦିନରେ ବି ଲେଖା ତା ଗୋଡ଼ ଘଷି ଦେଇ କହିଥିଲା, ଚାଲ, ତତେ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବି। ସେଇ ଛୋଟବେଳୁ ମଜାକିଆ କହିଲା, ତୁ ମତେ କେମିତି ନେବୁ ଯେ କହି ଏତେ କଷ୍ଟରେ ବି ହସି ପକେଇଥିଲା ସେ। ଲେଖା ସେଇ ଦିନରେ ଥାଇ ତାକୁ ଡାକିଲା ରଞ୍ଜନ। ରଞ୍ଜନକୁ କେମିତି ଜଣା ଲେଖା ପିଲାଦିନର ସେଇ ଖଟାମିଠା ସ୍ମୃତି ଭିତରେ ବୁଲୁଛି ବୋଲି। ସେ ଭାବିଲା ଭୂତ ବାଲା ଗଳି ଆସୁଛି ବୋଲି ସେ ରଞ୍ଜନକୁ ଆଗରୁ ସାବଧାନ କରିଦେଲା। ରଞ୍ଜନ କହିଲା, ଆରେ ମୁଁ ଅଛି ପରା, ଭୂତର ଅଜା ବି ଆସିବେନି ପାଖକୁ। ସତେ ତ, ଲେଖା ପୂରାପୂରି ସେ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା। ସେଇ ଗଳି ପାଖ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଲେଖା ରଞ୍ଜନ ଖୁବ୍ ନିକଟରେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରଞ୍ଜନ କହିଲା, 10th ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ବର୍ଷର ମେଲଣ କଥା ମନେ ଅଛି ତୋର? ତୁ ଏକୁଟିଆ ଫେରୁଥିଲୁ ଆଉ ତୁ ମତେ ପଛରୁ ଡରେଇବା ପାଇଁ ମୋ ହାତ ଧରିଥିଲୁ। ତାପରେ ମୁଁ ମାରିବାକୁ। ରଞ୍ଜନ ହସି ପକେଇ କହିଲା, ଥାଉ ଥାଉ ମୋ ସାହସୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ। ଗଳି ରାସ୍ତା ଦୁହେଁ ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି। ହଠାତ୍ ବାଉଁଶ ଭାଡ଼ି ତଳୁ କୁକୁରଟିଏ ଖସ୍ ଖସ୍ ଶବ୍ଦ କରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଲେଖା ଜାଣିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଭୂତ ଇଏ। ସେ ମାଲୋ ବୋଲି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ମୁହଁରୁ ବାହାର କରି ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ରଞ୍ଜନକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲା। ରଞ୍ଜନ ବି ତାକୁ ନିଜ ବାହୁ ଭିତରେ ସାହାରା ଦେଉ ଦେଉ କହିଲା, ଡରକୁଳି କୋଉଠିକାର? କୋଉ ଭୂତ ନା ପ୍ରେତ? ଦେଖ ଆଖି ଖୋଲିକି, କୁକୁରଟା ପରା ଏଇଠି। ଲେଖା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଖି ଖୋଲି ସେଇ ଅନ୍ଧାର ବାଉଁଶ ବଣକୁ ଅନେଇଲା। ହେଲେ ଅନ୍ଧାରରେ କୁକୁର ଆଖି ଦୁଇଟି ଡାହାଣୀ ଆଲୁଅ ପରି ଜଳୁଥିଲା। ସେ ଏଥର ଦୁଇଗୁଣା ଡରରେ ରଞ୍ଜନକୁ ଖୁବ୍ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ଧରିଥିଲା ଜାବୁଡ଼ି। ରଞ୍ଜନ ମଧ୍ୟ ଲେଖାକୁ ନିଜ ବାହୁରେ ଭରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାର ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଥିଲା। ରଞ୍ଜନ ଧୀରେ ଧୀରେ କହିଲା, ଲେଖା, ମୁଁ ଅଛି ପାଖରେ, ଡରୁଛୁ କାହିଁକି? ଲେଖା ରଞ୍ଜନ ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ ଶୁଣୁଥିଲା। ସେ ତା ବାହୁ ବନ୍ଧନରୁ ବାହାରି କହିଲା, ଛାଡ଼ ନା, ଚାଲ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇବା। ରଞ୍ଜନକୁ ପୁଣି ସେଇ ପୁରୁଣା ଦିନ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ଲେଖାର ହାତ ଧରି କହିଲା, 1 2 3। ଦୁଇ ଜଣ ଦୌଡ଼ିଲେ ସେଇଠୁ। ଏକ ନିଶ୍ୱାସରେ ଲେଖା ଘର ଗେଟ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଲେଖା ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ କହିଲା, ବାପରେ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଲା ଆଜି। ଲେଖା, ତୁ ଏମିତି ଛୋଟ ପିଲା ପରି କାହିଁକି ଡରୁଛୁ ଯେ? ଜାଣିନି ମୁଁ, ମତେ ଅନ୍ଧାରରେ ଖୁବ୍ ଡର ଲାଗେ। ଏବେ ଲେଖା ଗେଟ୍ ଖୋଲି ଭିତରେ ପଶିଲା। ରଞ୍ଜନ କହିଲା, ମତେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲି ଯାଉଛୁ? ତୁ କେବେ ଆସୁନୁ? ସେଇଠୁ ଫେରି ଯାଉ ତ? ରଞ୍ଜନ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ପିଟି ଦେଇ କହିଲା, ହେ ଭଗବାନ, ତତେ କହିବା ନିରର୍ଥକ। ଚାଲ, ଘର ଭିତରେ ଛାଡ଼ି ଆସିବି। ଆଉ କେହି କିଛି ମତେ କହିବେନି। ଏବେ ପରା ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ। କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ କହିଲୁ? ଚାଲ ଭିତରକୁ। ରଞ୍ଜନ କହିଲା। ଦୁହେଁ ଘର ଭିତରେ ପଶିଲେ। ଲେଖାକୁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିବାର ଦେଖି ତା ଜେଜେମା ମୁରୁକି ହସା ଦେଇ କହିଲେ, ତୁ ତ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବୁନି କହିଥିଲୁ ଏଠି, ସେଇଠି ଯାଇ କେମିତି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଲୁ? ରଞ୍ଜନ ଖୁବ୍ ଲୁଚେଇ ଲୁଚେଇ ହସୁଥିଲା। ତାକୁ ଦେଖି ଲେଖାର ରାଗ ପଞ୍ଚମକୁ ଚଢ଼ିଗଲା। ସେ କହିଲା, ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ହସୁଛୁ ଯେ? ଏଥିରେ ହସିବାର କ'ଣ ଅଛି? ଜେଜେମା ଜିଭ କାମୁଡ଼ି ପକେଇ କହିଲେ, ଛି ମା, ତୁ କହୁଛୁ ତାକୁ? ମୋ ମାଟା ପରା, ଆଉ ତୁ ତା କହିବୁନି। ରଞ୍ଜନ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ କହିଲା, ଜେଜେମା, ଖାଲି କ'ଣ ସେତିକି? ହାତ ଉଠେଇ ମାରୁଛି ମତେ। ନା ମା, ସେମିତି କରିବୁନି, ଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ନିର୍ବନ୍ଧ ହେବ। ତାପରେ ଲେଖା ରଞ୍ଜନକୁ ଚାହିଁ ସେଠାରୁ ଦୁମ୍ ଦୁମ୍ ପାଦ ପକେଇ ନିଜ ରୁମ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ରୁମ୍ରେ ଆସି ଲେଖା ଭାବୁଛି, ଆରେ ରାସ୍ତା ତ ପୁରା ଅନ୍ଧାର। ଭୂତକୁ ସିନା ରଞ୍ଜନ ଡରେନି, ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ? ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଟର୍ଚ୍ଚ ନେଇ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରୁଛି। ରଞ୍ଜନ ଜେଜେମାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସି ଲେଖାକୁ କହିଲା, ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଏବେ? ଏକୁଟିଆ ଯିବୁ? ଆସେ ତାହେଲେ, ମତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବୁ।
ତୋ ପରି ଡରୁଆ ହେଇଛି କି ମୁଁ? ଲେଖା ତା ହାତକୁ ଟର୍ଚ୍ଚଟି ବଢ଼େଇ ଦେଇ କହିଲା, ରାସ୍ତା ଅନ୍ଧାର ଅଛି। ରଞ୍ଜନ ଲେଖାର ତା ପ୍ରତି ଏମିତି ଚିନ୍ତା ଦେଖି ଖୁବ୍ ଅଭିଭୂତ ହେଲା। ଭାବୁଛି ଆଉ 2 ଦିନ ଅଛି ନିର୍ବନ୍ଧକୁ। ଲେଖାକୁ କୁଆଡ଼େ ବୁଲେଇ ନେଇ ସେଇଠି ତାକୁ ସବୁ କହିଦେବ କି? କ'ଣ ଭାବୁଥିବ ସେ ତାକୁ? କାରଣ ନିର୍ବନ୍ଧ ପରଦିନ ସେ ଶ୍ରୀନଗର ଫେରିଯିବ। ସିଧା ବାହାଘର ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆସିବ। ହେଲେ ରଞ୍ଜନ ପୁଣି ସାବଧାନ ହୋଇଗଲା। କାରଣ 2 ଥର କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଯାହା ବିଘ୍ନ ଆସିଲା ସେ ଜାଣିଛି। ଆଉ ଥରେ ସେମିତି କିଛି ହୋଇ ଲେଖା ରାଗିଲେ କି ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଲେ ସେ ଆଉ ସହିପାରିବନି। ତା ଅପେକ୍ଷା ବାହାଘର ପରେ ଚଣ୍ଡୀକୁ ହନିମୁନ୍ ନେଇଯାଇ ସେଇଠି ସବୁ କହିଦେବ। ଲେଖା ରଞ୍ଜନକୁ ଏମିତି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖି କହିଲା, ନେ ଟର୍ଚ୍ଚ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ଭୂତକୁ ଡରୁନୁ ବୋଲି, ହେଲେ ରାସ୍ତା ପୂରା ଅନ୍ଧାର ପରା। ଅନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଥିବେ କାଳେ। ଲେଖାକୁ ଛାଡ଼ିଯିବା ପାଇଁ ରଞ୍ଜନକୁ ଖୁବ୍ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ସେ ଆଉ କିଛି ନ କହି ଲେଖାକୁ ନିଜର ଖୁବ୍ ନିକଟକୁ ନେଇ ତା କପାଳରେ ସ୍ନେହରେ ଆଙ୍କିଦେଲା ମିଠା ଚୁମାଟିଏ। ତାପରେ ଲେଖା ହାତରୁ ଟର୍ଚ୍ଚଟି ନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରୁମ୍ରୁ ବାହାରିଗଲା। ଲେଖା ରଞ୍ଜନ ଏମିତି ପ୍ରୀତି ଅନୁରାଗର ଉତ୍ତର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ଥିଲା। ସେ କିଛି ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ ରଞ୍ଜନ ସେଠାରୁ ଯାଇସାରିଥିଲା। ରଞ୍ଜନ ଗଲାପରେ ଲେଖାକୁ ଲାଗିଲା ତାର ସବୁ ଖୁସି ସରାଗ ରଞ୍ଜନ ସାଥିରେ ଚାଲିଗଲା ଯେମିତି। ସେ ମନ ମାରି ଶାଢ଼ୀ ବଦଳେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ବଡ଼ମା ତା ରୁମ୍କୁ ଆସି ପଚାରିଲେ, ଭଲରେ ହୋଇଗଲା ତାଙ୍କ ଘରେ ପୂଜା? ହଁ ବଡ଼ମା। ହଉ ତମେ ଏବେ ରେଷ୍ଟ କର, କାଲିକୁ କଥା ହେବି। ଏତିକି କହି ପଦ୍ମିନୀ ଲେଖା ରୁମ୍ରୁ ବାହାରିଗଲେ। ଲେଖା ଦିନଯାକ ଥକା ହୋଇଥିଲେ ବି ଆଖିକୁ ନିଦ ଆସୁନି। ସେ କେବଳ ରଞ୍ଜନକୁ ନେଇ କେତେ ଅଜସ୍ର ରଙ୍ଗର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି। ଆଉ ସେଇ ରଙ୍ଗୀନ ସ୍ୱପ୍ନ ଭିତରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେଇ ଛୋଟ ଆଶାଟି ଉଙ୍କି ମାରି ଦେଇ ଯାଉଛି। ତାକୁ ଆଜିଯାଏ ରଞ୍ଜନ କିଛି କହିଲାନି। ଆହୁରି ଓଲଟା ତାକୁ ନ ପଚାରି ଡେଙ୍ଗୁରା ବଜେଇ ଦେଲା ବାହା ହେବା ପାଇଁ। ସବୁ ପରେ ବି ସେ ରଞ୍ଜନକୁ ଝୁରୁଛି। ରଞ୍ଜନ ଆଖିରେ ବି ନିଦ ନାହିଁ। ଆଖିରେ ତାର ଲେଖାର ସେଇ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧା ଫଟୋ ଏବେ ବି ନାଚୁଛି। ସେ ଆଉ ନିଜକୁ ରୋକି ପାରିଲାନି। ଲେଖା ସହ ଟିକିଏ କଥା ହେବାକୁ ଫୋନ୍ର ରିସିଭର ଉଠେଇ ନେଲା। ଏବେ ଫୋନ୍ କନେକ୍ସନ୍ ତା ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଆସିଯାଇଛି। ଆଉ ଡର ନାହିଁ। ଫୋନ୍ ରିଙ୍ଗ ହେବା ଶୁଣି ଲେଖା ଭାବିଲା, ଏ ନିଶ୍ଚୟ ରଞ୍ଜନ। ଏତେ ରାତିରେ କେବଳ ସେ ହିଁ ତାକୁ ଫୋନ୍ କରେ। ଲେଖା ଫୋନ୍ ଉଠେଇ କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ରଞ୍ଜନ କହିଲା, ଜାଣିଛୁ ଆସିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଭୁତୁଣୀକୁ ଦେଖିଲି। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦରୀ ଭୁତୁଣୀଟିଏ। ଆଖିରେ କଜଳ, ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ବାଳ, ବାଳରେ ମଲ୍ଲି ଗଜରା, ଆଉ ଆଖିରେ କି ମାଦକତା। ଆଉ ଯାହା ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା ତତେ କହି ହେବନି ଲୋ। ତା ପାଦରେ ନୂପୁର ରୁଣୁଝୁଣୁ ବାଜୁଥିଲା। କି ସୁନ୍ଦରୀ ସେ ଭୁତୁଣୀ, ମନ ମୋହିନେଲା ମୋର। ଲେଖା ରଞ୍ଜନ ଏମିତି କଥା ଶୁଣି କ'ଣ କହିବ ଜାଣିପାରୁନି। ରାଗିବ କି ହସିବ, ସତ ମଣିବ କି ମିଛ ଭାବି ପାରୁନି ଲେଖା। ଶେଷରେ କହିଲା, ଯା ସେ ଭୁତୁଣୀକୁ ବାହା ହେବୁ। ମୁଁ ଶୋଉଛି ଏବେ। ମତେ ବହୁତ ନିଦ। ରାତି ଅଧରେ ଏଇ କଥା କହିବାକୁ ଫୋନ୍ କରିଛୁ? ଲେଖାର ରାଗ ଦେଖି ରଞ୍ଜନ ହସି ପକେଇଲା। କହିଲା, ତୁ ମତେ ଏବେ ବି ତୁ କହୁଛୁ ନା? କାଲି ଯାଉଛି ରହ ତୋ ଜେଜେମାଙ୍କୁ କହୁଛି। ଆହୁରି କହିବି ତୁ କହିବିନି ତ ଆଉ କ'ଣ କହିବି? ଏତିକି କହି ଲେଖା ଫୋନ୍ ରଖିଦେଲା। ହେଲେ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ଫୋନ୍ ପୁଣି ରିଙ୍ଗ ହେଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ରଞ୍ଜନ କ'ଣ ସତରେ ଭୁତୁଣୀ ଦେଖିଥିଲା ନା ଲେଖାକୁ ଚିଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏମିତି ତା ସହିତ ରାତି ଅଧରେ ମଜା କରୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଲେଖା ରଞ୍ଜନର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ? କମେଣ୍ଟ କରି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। କାହାଣୀ ଆଗକୁ ଶୁଣିବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ବହୁତ ମଜା ଆସିବ। କାହାଣୀ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପ୍ଲିଜ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଦବେଇ ଦେବେ। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।